Hi students, I welcome you all for this session of the internship program. Topic of the session is hydrogen, a next fuel. Myself, Dr. D. Silambarasan, Assistant Professor, PG and Research Department of Physics, the MDT Hindu College, Tirunelveli. Right, when you see the topic name, that is the hydrogen, a next fuel, many questions may arise in your mind. Hydrogen, a next fuel, then what happens to the present fuel? What is the fuel we using now? Since when we are using the fuel? What are the advantages and disadvantages with the present fuel? What is the need for next fuel? Once we know the answers for these questions, then we might understand why we are searching for a next fuel. With this, we move into the presentation. Right, the content of this presentation is fossil fuels and its types, and renewable energies and its types, and in this presentation we are going to see one of the renewable energies, hydrogen, and its importance. Right, fossil fuels means in Tamil it is pudai padiva eriporul. புதைந்து படிவமாகி அதிலிருந்து கிடைக்கிற அது எரிபொருளாக மாறி நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம். அதனால தான் அதுக்கு பேர் புதை படிவ எரிபொருள். Right, fossil fuels are basically classified into three types. One is coal, another one is natural gas, another one is oil. Oil, we are using petroleum and diesel as oil fuels for powering the vehicles as well as creating the electricity. Right, let us go into the details of fossil fuels. What are the sources of fossil fuels? Fossil fuels are nothing but the geological deposits of organic materials formed from decayed plants and animals. Right, then how they formed? These deposits converted into crude oil, coal, natural gas or heavy oils by exposure to heat and pressure in the earth's crust over hundreds of millions of years. So how long a fossil fuel takes to form? It takes hundreds of millions of years. Right, since when we are using the fossil fuels? Coal was the first and only fossil source until the 1860s, when crude oil consumption began. Natural gas production began a couple of decades later in the 1880 and 90s. Overall, global consumption of fossil energy has increased more than 1,300-fold. Actually, அந்த 1850களின் பிற்பகுதியிலிருந்து தான் நம்ம இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். என்னென்ன ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? கோல், கரி, நிலக்கரி, நேச்சுரல் கேஸ், இயற்கை எரிவாயு, அப்புறம் இந்த ஃபியூவல்ஸ், அதாவது பெட்ரோலியம் அண்ட் டீசல். ஸோ 1850 பிற்பகுதியிலிருந்து தான் இதை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ பயன்படுத்த ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 170 வருஷம் கிட்ட தான் நம்ம போயிருக்கோம். இப்போவே அதோட பயன்பாடு 1300 மடங்கு அதிகமாகிருக்கு. இது எதனால் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மக்கள் தொகை பெருக்கம், அப்புறம் வாகன போக்குவரத்து அதிகரிக்குது நாளுக்கு நாள். இதனால தான் இந்த ஃபாசில் ஃபியூவலோட யூசேஜ் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. மோரோவர், இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ரைட், why do we need fossil fuels? நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃபார் பவரிங் தி வெஹிக்கிள்ஸ், ஷிப்ஸ், ஏர்பிளைன்ஸ், அதாவது பெட்ரோலியம், டீசல். ஸோ அது இருந்தால் தான் வண்டி நம்ம வாகனங்களை இயக்க முடியும். ஸோ பவரிங் அண்ட் ப்ரொவைடிங் எலக்ட்ரிசிட்டிஸ், ஹோம்ஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸுக்கு இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். வாட் ஆர் தி காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல்ஸ்? பெட்ரோல் ஃபியூவல், கேஸ் ஆயில் அண்ட் டீசல் ஃபியூவல்ஸ். அண்ட் டு வி நீட் ஆக்சுவலி ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்? அதாவது நம்ம ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? அப்படி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் எஸ், வி நீட் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். எவ்வளவு அது தேவைப்படுது, எவ்வளவு நம்ம அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம்? 96% ஆஃப் அவர் டெய்லி யூசேஜ்
we draw from fossil fuels only. ஸோ இப்போ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம டெய்லி என்னென்ன எனர்ஜி, எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி, வெஹிக்கிள்ஸ் தேவையான பெட்ரோலியம், டீசல் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்லேருந்து தான் ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 96%, தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 100% வந்து நம்ம இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறோம் நம்மளோட பயன்பாட்டுக்கு. இப்படி இருக்கும்போது விச் கண்ட்ரி யூசஸ் தி மோஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்? இப்போ அக்ராஸ் தி வேர்ல்டு எந்தெந்த கண்ட்ரியெல்லாம் அதிகமாக இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க? 3 countries use more fossil fuels than the rest of the world combined. First one is China, the United States and India. இந்த 3 நாடுகளும் மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த ஃபியூவலை 54% யூஸ் பண்ணுறோம். டுகெதர் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் கன்சியூம் 54% of the world's fossil fuel by weight. ஸோ இந்த 3 கண்ட்ரி, சீனா, யுனைடெட் ஸ்டேட், இந்தியா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்தில் 100% ஃபாசில் ஃபியூவல் இருக்குது அப்படின்னா சீனா, யுனைடெட் ஸ்டேட், இந்தியா இந்த 3 கண்ட்ரி மட்டுமே 54% யூஸ் பண்ணுறோம். இது போகத்தான் மற்ற கண்ட்ரிஸ் வந்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மேஜர் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எதனால அப்படின்னா நம்ம மக்கள் தொகை ஒரு பெரிய ரீசன். அப்புறம் வாகனங்கள் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம், வெஹிக்கிள்ஸ் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். அதனால தான் இந்த 3 கண்ட்ரிஸ் வந்து 50% ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ரைட். ஒய் டு வி கண்டினியூ டு யூஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்? பிகாஸ் தே ஆர் ரெடிலி அவைலபிள். ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் மட்டும் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி 96% டெய்லி யூசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தே ஆர் ரெடிலி அவைலபிள். எங்கெல்லாம் அவைலபிள்? கண்ட்ரிஸ் இன் த மிடில் ஈஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரஷ்யா, த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் எ ஃபியூ சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஹவ் லார்ஜ் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் that are currently used to supply world's demand for energy. ஸோ இந்த இடங்கள்ல இருந்து தான் உலகத்தோட தேவைக்கு நம்ம இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை எடுத்துக்கிறோம். ரைட். வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்? ஸோ இப்படி நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்போ நம்மகிட்ட எவ்வளவு இருக்குது, இனிமேல் என்ன ஆகும்? நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு, ஃபாசில் ஃபியூவல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும். ரைட்டா? ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ இப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா இப்போ ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும்? ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் வில் ஸ்டில் ப்ரொவைட் 60% ஆஃப் எனர்ஜி இன் 2040 கம்பேர்டு டு 85% ஆஃப் டுடே. இன்னைக்கு படி பார்த்திங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை நம்ம 85% நம்பி இருக்கிறோம். அதை வச்சு தான் நம்மளோட எனர்ஜி நீட்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறோம். இப்படியே போகும்போது 2040 அது 60% மாறிடும். அதுக்கு 2 ரீசன் இருக்கலாம். ஒன்று வந்து நம்ம அதர் சோர்ஸஸை தேடி போகிறது, இன்னொன்று வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் தீஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் வில் ரெடியூஸ். நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க இந்த ஃபாசில் ஃபியூவலோட இருக்கிற அளவு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஸோ இந்த 2 ரீசன்னால் இந்த ஃபாசில் ஃபியூவலோட யூசேஜ் வந்து 2040 60% ரெடியூஸ் ஆக சான்ஸ் உண்டு. ரைட். ஹவு லாங் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஆர் அவைலபிள்? நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் மாதிரி இன்னும் எவ்வளவுக்கு நம்ம இந்த ஃபாசில் ஃபியூவலை யூஸ் பண்ண முடியும்? இப்போதைய கணக்குப்படி இன்னும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இருக்கிறத இப்போ இருக்கிற மக்கள் தொகை கிராஜுவலாக மக்கள் தொகை டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸோட யூசேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்படி இருக்கும்போது இருக்கிற அவைலபிள் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்? தேர் ஆர் 1.60 trillion barrels of proven oil reserves in the world as of 2019. So 2019 கணக்குப்படி இன்னும் இடத்துல 1.60 trillion barrels fossil fuels இன்னும் readily available இருக்குது. Right, the world has proven reserves equivalent to 46.6 times its annual consumption levels. So இப்போ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஆனுவல் இயருக்கு எவ்வளவு கன்சூம் பண்ணுறோமோ அதே அளவு விட 46.6 டைம்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ திஸ் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் அபவுட் 47 years ஆஃப் ஆயில் லெஃப்ட் அட் கரண்ட் கன்சம்ஷன் லெவல்ஸ். ஸோ இப்போ இருக்கிற ரேட் படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் 47 வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது கோல், நேச்சுரல் கேஸ், இந்த பெட்ரோலியம், டீசல் எல்லாமே இப்போ இருக்கிற கணக்குப்படி நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே அளவு கண்டினியூஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா இன்னும் 47 வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும்.
ரைட். நெக்ஸ்ட், இப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜில் அது தீர்ந்து போயிடும், ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும். அப்போ என்ன மாதிரி எஃபெக்ட் நடக்கும்? இஃப் வி பர்ன் ஆல் ஆஃப் த ரிமைனிங் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஆன் தி எர்த், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் த ஐஸ் இன் Antarctica will melt, potentially causing sea levels to rise by 200 feet, enough to drown most major cities in the world. அதாவது இருக்கிற ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும். ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், இந்த பெட்ரோல் டீசல் யூசேஜ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால புவியோட வெப்பமயமாதல் வந்து நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அதே மாதிரி இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஆயில்ஸை ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா, அண்டார்டிகாவில் உள்ள ஐஸ் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆயிரும். ஸோ அது மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்துடும். கடல் நீர் மட்டம் அளவு எந்த அளவு உயரும்? 200 அடி உயர்ந்துடும். ஸோ 200 அடி உயர்ந்துருச்சுன்னா நம்ம பார்க்குற சிட்டி, நிறையா சிட்டி வந்து நீருக்கு அடியில் போயிடும். ஸோ இது ஒரு மேஜர் ட்ராபேக். ரைட். ஸோ இந்த ட்ராபேக்கை ரியலைஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறது நிறுத்திட்டோம்னா என்ன ஆகும்? வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் வி ஸ்டாப் யூஸிங் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்? Phasing out of fossil and replacing it with zero carbon alternative gives us a 65% chance of keeping global warming below 1.5 degree Celsius. நமக்கு தெரியும், இந்த யூசேஜ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்னால குளோபல் வார்மிங் இயர் பை இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் யூசேஜை வந்து நம்ம சடனாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம், என்ன ஆகும்னா குளோபல் வார்மிங் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும்? 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ரைட். ஸோ ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ். ஏன்னா இது ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து ஒரு 300 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகலாம், 400 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகலாம். ஸோ அவ்வளோ மில்லியன் இயர்ஸ் ஆனால் தான் நம்ம எர்த்தில் இருக்கிற உயிரினங்கள் புதைஞ்சு படிவமாகி எரிபொருளாக மாறும். அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எரிபொருளாக யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டா? ஸோ இது வந்து நேச்சுரல் ப்ராசஸ். இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியுமா? கேன் ஹியூமன்ஸ் மேக் ஆயில்? அதுக்கு ஆன்சர் பார்ப்போம். தியரிட்டிக்கலி we can convert any carbon rich material such as plant matter into fuel. தியரிட்டிக்கலாக நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும், ஆயில் மேக் பண்ண முடியும். பட் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன ப்ராப்ளம்னா, த ஒன்லி ரியல் ப்ராப்ளம் அட் த மொமெண்ட் இஸ் காஸ்ட். ஸோ இது ஆயில், நான் சொன்ன மாதிரி பெட்ரோலியம் டீசல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலமாக இப்போ மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட். அதுதான் ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அப்புறம் முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, we can't feasibly synthesize all of the millions of compounds that can be extracted from natural crude oil. ஸோ நேச்சுரலாக ஃபார்ம் ஆகிற இந்த க்ரூட் ஆயிலிருந்து நம்ம ட்ரா பண்ணுற பெட்ரோலியம் டீசலில் உள்ள மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் மாதிரி நம்மளாக சிந்தசிஸ் பண்ணுற, அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக மேக் பண்ணுற ஆயில்ஸில் வந்து அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க சான்ஸ் கிடையாது. ஸோ இது வந்து 2 மேஜர் ப்ராப்ளம். இதனால நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ப்ராக்டிக்கலாக நம்மளால் அது மேக் பண்ண முடியாது. ரைட். ஸோ இதெல்லாம் ரீசன். அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்னால் என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்ன, ரைட்டா? அதில் நம்ம எப்படியெல்லாம் அதில் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அது யூசேஜை சடனாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டா என்னாகும், நம்ம அதை தான் என்டையர். இப்போ அந்த ஃபாசில் ஃபியூவலை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்ப்போம். ஃபாசில் ஃபியூவலில் பேசிக்காக என்ன இருக்குது? all contain carbon and were formed as a result of geological processes acting on the remains of organic matter produced by photosynthesis process. Photosynthesis, a process that began 4 billion to 2.5 billion years ago. ஸோ இந்த ஃபாசில் ஃபியூவலில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அதுதான் மெயின் காம்பவுண்டு. ஸோ இந்த கார்பன் ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக மற்ற, அதாவது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக மற்ற ஜியாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் மேட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல் ஃபார்ம் ஆகுது. அது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது? 4 பில்லியன் to 2.5 பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். ரைட். ஸோ மோஸ்ட் கார்பன் மெட்டீரியல் வாஸ் derived from algae and bacteria and from plants.
ரைட். ஸோ இப்போது இந்த ஃபாசில் ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இந்த பெட்ரோலியம் டீசல் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆக்சிஜனில் இந்த கார்பன் ரியாக்ட் பண்ணி அது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலமாக பூமியில் என்னென்ன எஃபெக்ட் நடக்குது அதுவும் நமக்கு தெரியும். ஸோ அது என்ன பண்ணும்? க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிட் பண்ணும். அதுதான் நம்ம புவி வெப்பமடைதலுக்கு பேசிக் ரீசன். Right. One of the main byproduct is carbon dioxide. The ever increasing use of fossil fuels in industry, transportation and construction has added large amounts of CO2 to Earth's atmosphere. CO2 behaves as greenhouse gas. கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் இல்லை, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, நிறைய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை ஆக்ட் பண்ணி எர்த்தில் உள்ள ஹீட்டப்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி திரும்ப இது எர்த்துக்கே கொடுத்துரும். ஸோ அது ரேடியேட்ஸ் இட் பேக் டு தி சர்ஃபேஸ். ஸோ அதனால் இந்த குளோபல் வார்மிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஸோ தஸ் த சப்ஸ்டான்சியல் CO2 இன்க்ரீஸ் இன் த அட்மாஸ்பியர் இஸ் எ மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் டு ஹியூமன் இன்டியூஸ்டு குளோபல் வார்மிங். இதையே நம்ம ஹியூமன் இன்டியூஸ்டு குளோபல் வார்மிங் சொல்கிறோம்னா, நம்மளே இந்த பெட்ரோலியம் டீசலை ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த குளோபல் வார்மிங்கை நாம தான் இன்டியூஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஹியூமன் இன்டியூஸ்டு குளோபல் வார்மிங். ரைட். இது ஒரு டேட்டா. இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இயர்ஸ் இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு பெர் இயர். இந்த எர்த்தில் எவ்வளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிராம் இயர் வைஸ் 2 years 3 yearsக்கு ஒருக்க எவ்வளவு ஆட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 1970 2018 வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு 2 ரீசன். ஒன்று மக்கள் தொகை பெருக்கம், பாப்புலேஷன். இன்னொன்று நம்ம யூசேஜ் ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள். ஒரு டைமில் வீட்டுக்கு ஒரு ஃபோன் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் ஒரு செல்ஃபோன் இருந்தது, இப்போ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு செல்ஃபோன் வந்துருச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாகனங்களோட பயன்பாடு, வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஒரு தெருவில் ஒரு கார் இருந்துச்சு, இல்லை ஒரு ஊரில் ஒரு கார் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாளுக்கு நாள் அது அதிகமாகி இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு பைக் வந்துருச்சு. இப்போ வீட்டில் இருக்க 3 பேர் 4 பேர்னால் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பைக் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இந்த பெட்ரோலியம் டீசலோட யூசேஜ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது. அதனால கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் இந்த எர்த்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது. இதில் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த தேவைக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸு. ஒன்று பவர் இண்டஸ்ட்ரி, 2வது அதர் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பஸ்டன், 3வது பில்டிங்ஸ், 4வது டிரான்ஸ்போர்ட், 5வது அதர் செக்டர். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது. ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம எர்த்தில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனோட லெவல், நம்ம யூசேஜ் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸோட எஃபெக்ட். ரைட். த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். என்னென்ன ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ், அதிலிருந்து என்ன எஃபெக்ட் நடக்குது? யூஸ்டு ஃபார் செஞ்சுரிஸ். ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்ச காலத்திலேருந்து அதை பவர் ஜெனரேட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். என்னென்ன மாதிரி பவர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃபார் ப்ரொவைடிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ஆஸ் வெல் அஸ் பவரிங் தி வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ வெஹிக்கிள்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். So it has advantage, that is providing electricity and providing power for vehicles, and it has many disadvantages. One is pollute the environment because it yields carbon dioxide. So carbon dioxide will lead to global warming. Right. Second one is non-renewable and unsustainable. Non-renewable, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த fossil fuel hundreds of millions of years ஆகும். ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் நான் ரெனியூபிள். அதனால இதை நான் ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். they are finite, though the fossil fuels present in the earth is finite. So they are finite resources, and drilling for fossil fuels is a dangerous process. So இந்த fossil fuels நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்? எர்த்தை ட்ரில் பண்ணி தான் நம்ம இந்த fossil fuels எடுக்கிறோம். So drilling process is a dangerous process. So the usage of fossil fuel leads to health issues. Right. So இதெல்லாம் many disadvantages these fossil fuels have. ஸோ இது இந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. ஸோ இதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு பார்க்கணும். ஸோ ரெனியூவபிள் எனர்ஜி,
தமிழில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல். இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு என்னென்னா, ரெனியூபிள் எனர்ஜி இஸ் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் சோர்சஸ் தட் டு நாட் டிப்ளீட் ஆர் கேன் பி ரிப்ளனிஷ்ட் வித்தின் எ ஹியூமன்ஸ் லைஃப் டைம். அதாவது ரெனியூபிள் எனர்ஜி திரும்ப திரும்ப நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்ம உருவாக்க முடியணும், இல்லை நேச்சுரலாக அது தானாகவே ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுக்கு பேர் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ஸோ பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்ச ரெனியூபிள் எனர்ஜி 7 டைப்ஸ். அது என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சோலார். சோலார் we can draw it from sun. It's radiant energy from sunlight and converting it into heat and electricity. ஸோ சோலார்லேருந்து நம்ம ஹீட் டு எலக்ட்ரிசிட்டியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது ஒன்று விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ விண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கேப்சர் த எனர்ஜி ஆஃப் த wind flow by using turbines and converting it into electricity. Third one is hydroelectric. Hydro means water, electric means electricity. So using water flow, water motion, we can create electricity. This is what hydroelectric. Then ocean energy. Ocean from the tides, waves and currents can be produced, can used to produce electricity. And geothermal energy. Geothermal energy is nothing but heat comes from the subsurface of the earth. It is contained in the rocks and fluids beneath under the earth's crust and can be found as far down to the earth's hot molten rock. ஸோ இது வந்து பூமிக்கு அடியில் இருக்கும், நம்ம அதிலிருந்து எடுத்துக்கிறது ஜியோதெர்மல் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜன், த யூஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் and or hydrogen containing compounds to generate energy to be supplied to all practical uses needed with high energy efficiency, overwhelming environmental and social benefits as well as economic competitiveness. ஸோ ஹைட்ரஜன்ங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் எலமெண்ட்டு. இதிலிருந்து நம்ம என்னென்ன எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறது இந்த ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி. அடுத்து ஒன்று வந்து பயோமாஸ் எனர்ஜி. பயோமாஸ் இஸ் த எனர்ஜி ஜெனரேட்டட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை லிவிங் or once living organisms. The most common biomass materials used for energy are plants such as corn, soy and above. The energy from these organisms can be burned to create heat that can be converted into or which can be converted into electricity. Right, these all are renewable energies. So across the world, which countries use more renewable energy? According to United States Department of Energy, almost 7 countries using more renewable energy. Iceland use 100% renewable energy for their daily usage, and Paraguay using 100%, and Costa Rica using 99%, Norway using 98.5%, Austria using 80%, Brazil use 75%, Denmark use 69.4% of renewable energy for their day-to-day energy needs. Then what about India? India is one of the countries with large production of energy from renewable sources. ஸோ இந்தியாவிலையும் நம்ம ரெனியூபிள் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எந்த அளவு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் ஆஃப் 31st March 2020, 35.86% ஆஃப் இந்தியாஸ் இன்ஸ்டால்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஃப்ரம் ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ். ஸோ இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ்லேருந்து நம்ம 35.86% வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணி நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது இந்தியாவில். விச் ஸ்டேட் இன் இந்தியா ரேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ரெனியூபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி? வி ஆல் நோ தட் தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலேயே இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸஸை எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லார்ஜாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதுலேயே முக்கியமான என்ன விண்ட் பவர், விண்ட் மில்ஸ் மூலமாக. த ஸ்டேட்ஸ் டோட்டல் விண்ட் கெப்பாசிட்டி ஷேர்டு the installed electricity of 28.34%. அதாவது இந்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரெனியூபிள், அதாவது இந்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் ரெனியூபிள் எனர்ஜி sources is 35.86%. தமிழ்நாடு itself produces 28.34% using windmills. Right, these are the data. So Ministry of New and Renewable Energy Department has published these data. So these all are the renewable energy sources and their capacity and share to the human needs. Right, coal
produces, coal gives 55.43%, hydropower gives 12.35%, other renewables we will see in the next slide, that will give 23.51%, gas, natural gas gives 6.74%, and diesel gives 0.14%, nuclear energy gives 1.83%. So these all are energy derived from renewable energy sources in India. So this is year-wise renewable energy generation, right? From hydropower, large hydropower and small hydropower, we are using, we can draw more energy from hydropower and solar energy and wind energy and biomass. So the percentage of renewable power we draw from hydro power is 17.28%. So from hydro power we are generating 17.28% electricity of our daily needs. Similarly, and for solar smaller hydropower system 16.02, from solar 16.52, from wind 17.50, from biomass 19.1. So these are renewable energies we draw from that. These data are giving year-wise drawing of renewable energy from the renewable energy sources. So as of 2014 to 2014-15, we drew 17.28% of our daily usage from the renewable energy, and 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. So it now reached almost 22% of daily usage. So as year goes on, the dependency on fossil fuels getting reduced and the dependency of renewable energy for our daily usage slowly increasing. So this then what about the hydrogen? Since hydrogen is one of the renewable energy sources, what about the hydrogen? India does not use hydrogen for their energy needs. The reason we will see. Before we understand the reason, we just go into the basics of hydrogen. So hydrogen, we know that is the first element in the periodic table. This is a very simple element having the atomic weight 1.008. It is the lightest element in the periodic table. It is most abundant chemical substance in the universe, constituting roughly 75% of all mass. So இந்த எர்த்தில் இருக்கிற 75% பொருட்கள், அதாவது வெயிட் படி பார்த்தோம்னா அதில் 75% ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. இது யார் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க? இன் 1766 டியூரிங் அன் ஆசிட் மெட்டல் ரியாக்ஷன், ஹென்ரி கேவெண்டிஷ் ஃபஸ்ட் ஃபார்மலி ரெக்கக்னைஸ்டு ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த எர்த்தில் 75% ஹைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அப்போ ஏன் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வர பேசிக் கொஸ்டின். ஸோ ஹைட்ரஜனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? பேசிக்காக அஸ் அ ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு என்ன ரீசன்கிறது பார்ப்போம். ஸோ ஹைட்ரஜன் அஸ் அ ஃபியூவல், அது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னா, ஹைட்ரஜன் இஸ் அ ஹை குவாலிட்டி எனர்ஜி அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு டு பவரிங் வெஹிக்கிள்ஸ். அதாவது வெஹிக்கிள்ஸ் பெட்ரோலியம் டீசலுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு என்னென்ன காரணம்? அதாவது ஹைட்ரஜனோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன? இட்ஸ் அபண்டன்ஸ். இட் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் ஆன் தி எர்த். இப்போ எர்த்துலேயே அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஹைட்ரஜன், ரைட்? இட் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் நேச்சுரல் கேஸ் ஆர் வாட்டர் and is present in a number of other chemical compounds. So எல்லா கிட்டத்தட்ட 90% of chemical compounds hydrogen இருக்கு, right? Hydrogen is also an element and cannot be destroyed, only recombined with other elements, meaning that the world's supply will never be exhausted. அதாவது ஹைட்ரஜனை நம்மளால் அழிக்கவே முடியாது. அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா வேற ஒரு காம்பவுண்டு கூட வேற ஒரு ஃபார்மில் தான் அது இருக்கும். ஒன்லி ரீகம்பைன்டு வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ ஹைட்ரஜன் கேன் நெவர் பி டெஸ்ட்ராய்ட். அதனால ஹைட்ரஜன் நம்ம ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த வேர்ல்ட்ஸ் சப்ளை வில் நெவர் பி எக்ஸாஸ்டட்.
ஸோ ஹைட்ரஜனை எப்படியெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? ஏன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ராவாக ஹைட்ரஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ரொம்ப கம்மி தான். அது அதர் எலமெண்ட் கூட பாண்டிங்கில் தான் இருக்குது. அது எப்படி நம்ம எல்லாம் அதை பிரித்து எடுக்க முடியும்? The 3 ways generally used to liberate hydrogen. First one is using heat and catalyst to reform hydrocarbons or carbohydrates. ஸோ ரீஃபார்மிங் ப்ராசஸ் மூலமாக ஹைட்ரோகார்பன்லேருந்தும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லேருந்தும் ஹைட்ரஜனை நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியும். ரெண்டாவது எலக்ட்ரிசிட்டி டு ஸ்பிளிட் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக வாட்டருங்கிறது H2O அதுலேருந்து ஹைட்ரஜனை நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியும். தேர்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ராசஸஸ் பேஸ்ட் டிப்பிக்கலி ஆன் சன்லைட், பிளாஸ்மா டிஸ்சார்ஜ் ஆர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ரைட், இது ஃபியூவலை யூஸ் பண்ணால் அது என்ன மாதிரி எமிஷன்ஸை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல்டு வெஹிக்கிள்ஸ் எமிட் நோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ், அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடோ நைட்ரஸ் ஆக்சைடோ இந்த மாதிரி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எதையுமே அது எமிட் பண்ணாது. அது இல்லாமல் மற்ற பொல்யூட்டன்ட்டும் அது எமிட் பண்ணாது. ரைட், டியூரிங் இட்ஸ் கம்பஸ்டன் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூசஸ் ஒன்லி ஹீட் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனை வந்து நம்ம கம்பஸ்டன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதாவது யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்புறம் வாட்டர் வேப்பரை பை ப்ராடக்டாக கொடுக்கும். ரைட், ஸோ இப்போது ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னுச்சுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹைட்ரஜன் இஸ் எ வெரி எஃபிஷியன்ட் ஃபியூவல் சோர்ஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் மோர் எனர்ஜி பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் தேன் gasoline. This means that an equal sized tank of hydrogen fuel would give a vehicle a greater range or more power than when filled with gasoline and an internal combustion engine. The amount of energy produced by hydrogen per unit weight of fuel is about 3 times the energy contained in an equal weight of gasoline and nearly 7 times that of coal. அதாவது இந்த ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம இந்த கேசோலின் யூஸ் பண்ணுறத விட 3 மடங்கு அதிகமான எனர்ஜி நமக்கு கொடுக்கும் ஒரே அளவு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 கிலோகிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் 1 கிலோகிராம் ஆஃப் கேசோலின், இது வந்து எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி கொடுக்கும்னா கேசோலினை விட 3 மடங்கு அதிகமாக கொடுக்கும். அதே மாதிரி கோல் நிலக்கரியை விட 7 டைம்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஹைட்ரஜனோட எஃபிஷியன்சி. ரைட், இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அதாவது ஹைட்ரஜன் வந்து மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் ஆன் தி எர்த். It will yield only heat and electricity. ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எதுவும் எமிட் பண்ணாது. அப்படி இருந்தும் நம்ம இன்னும் மற்ற சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. அது என்னெல்லாம் நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் டு ஓவர் கம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டோரேஜ் மெத்தட். டிஃபிகல்ட் டு ஸ்டோர் இன் either of its form. So hydrogen basically exists in the form of gas, so separately gas. So gaseous formலையோ லிக்விட் ஸ்டேட்லேயோ இல்லை சாலிட் ஸ்டேட்லேயோ ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ணுறது இப்போதைக்கு இருக்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ரைட், தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ அதான் சொல்லுது, ஹைட்ரஜன் நீட்ஸ் டு பி கெப்ட் அண்டர் ஸ்ட்ராங் கம்ப்ரெஷன் to be a viable fuel source. Right, as there is currently no mainstream system of storage and distribution for hydrogen storage, this is the major practical disadvantages. அதாவது ஹைட்ரஜனை செப்பரேட்டாக ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்டாகவே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டாவது வந்து காஸ்ட். ஸோ காஸ்ட் தான் மேஜர் ப்ராப்ளம். ஸோ ஹைட்ரஜன் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் டு ப்ரொடியூஸ் இன் சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டிஸ் யூஸிங் டுடேஸ் டெக்னாலஜி. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே பெட்ரோல் டீசல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் ஹைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி படி எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. அது ஒன்று. இன்னொன்று காஸ்ட், அதுதான் மேஜர் ரீசன். ஸோ more inexpensive methods extract hydrogen at high energy cost, negating any energy savings that come from avoiding gasoline for fuels in the car. Right, for hydrogen to become competitive, researchers will need to find a new, more efficient and cost effective ways to produce large amounts of hydrogen. So large amount of hydrogen produce பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். These are the factors to overcome. Right, ஸோ இந்த நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ண முடியும்? ரெனியூவபிள் எனர்ஜி மூலமாக. அதில் முக்கியமான எனர்ஜி ஹைட்ரஜன். ரைட், இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து உலகத்தில் எந்தெந்த கண்ட்ரி எல்லாம்
யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 10 countries மூவிங் டுவர்ட் எ க்ரீன் ஹைட்ரஜன் எக்கனமி. ஆஸ்திரேலியா, கனடா, சீனா, ஃப்ரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஜப்பான், நார்வே, சவுத் கொரியா, யூகே, யுஎஸ். They all are using hydrogen for their powering. Then what about India? We'll see. Germany, among these countries, Germany uses the most hydrogen energy. How countries using hydrogen for powering vehicles, providing electricity, right? Then what about India? In India use renewable energy sources for producing electricity almost 30%. So we using renewable energy, right? So India depends on fossil fuels heavily for powering vehicles. So at the same time, for powering vehicles, we entirely depends on only fossil fuels. So focusing on hydrogen will reduce many problems. That is, the dependency on fossil fuels and producing electricity will automatically get reduced. Right? Is hydrogen the future? Right, because fossil fuels serves as the primary source of energy at present. However, fossil fuels reserves are gradually depleting. நாளுக்கு நாள் ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது. ரினியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் லைக் சன் அண்ட் வின் can't produce energy all the time, but they could, for example, produce electric energy and hydrogen, which can be stored until it's needed. So சோலார் எனர்ஜிலிருந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் நம்ம பிரித்து எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற முடியும். Right. Hydrogen can also be transported like electricity to locations where it is needed. Although hydrogen fuel is being used on experimental level at present, it has greater potential for the future. The hydrogen will be the fuel of the future, and step by step it will replace all the current fossil fuels. So again I am asking, is hydrogen the future? Yes. That is the answer for the question. If we move to hydrogen as a fuel, then how the hydrogen vehicle look like? So hydrogen vehicle is a vehicle that uses hydrogen fuel for motive power. Right. Hydrogen vehicle include hydrogen fueled space rockets as well as automobiles and other transportation vehicles. The power plants of such vehicles convert the chemical energy of hydrogen to mechanical energy, either by burning hydrogen in an internal combustion engine, or more commonly by reacting hydrogen with oxygen in a fuel cell to run electric motors. So widespread use of hydrogen for fueling transportation is a key element of a proposed hydrogen economy. So as of 2019, there are 3 models of hydrogen cars publicly available in selective markets. The Toyota Mirai, the world's first mass-produced dedicated fuel cell electric vehicle, the Hyundai Nexo, and the Honda Clarity. Several other companies are working to develop hydrogen cars. In this figure, hydrogen fuel car that produced by the Toyota company is shown. Let us now see how does a hydrogen vehicle work. It takes only 3 minutes, and the tank that you fill then allows you to travel further than any electric vehicle, as the hydrogen feeds into the fuel cell chamber that then electrochemically reacts with oxygen and reduces voltage of the electric motor. The result? Well, only water will leave your tailpipe. No nasty CO2 emissions, no NOx or sulfur that creates smog and increases the risk of human disease after petrol and diesel combust with an internal combustion engine. Of the brands that have toyed with this fuel in the past, Hyundai wants to be the first to bring its Nexo fuel cell vehicle to market in time for Australia's first hydrogen refueling station to open, which is tipped for 2019. The medium SUV is about the same size as a $30,000 Hyundai Tucson, but here it will ask about 3 times that amount, and so begin some of the downsides. The process of making hydrogen is energy intensive and costly. A single carbon atom can be stripped from natural gas, where 4 hydrogen atoms remain. Or water can be electrolyzed by pumping electricity into H2O and then separating the first letter, hydrogen, from the rest.
Energy intensive means potentially using cheap coal-fired electricity, however, which would reduce any environmental benefit. Pick solar, wind or tidal energy to do the work though, and the hydrogen really is green. Hydrogen gas then needs to be heavily compressed, and that makes it highly energized and therefore flammable if a tank would leak or break in a crash. And so the Nexo's tanks are wrapped in 1 inch of carbon fibre, one of the industry's strongest and costliest materials. It's what they make Formula 1 cars out of. For all that though, its energy density is much lower than that of petrol. That's why a Nexo's 3 tanks total 18.9 kilograms for a whole 156 litres, about 3 times larger than a Tucson. Hyundai Australia expects a cost of $10 to $16 per kilogram of hydrogen for Bowser from next year, meaning the fuel tank refuel of a Nexo would cost between $190 and $300. On the upside though, it can travel 800 kilometres between refuelling and will offer the same power and performance as the top model Tucson. But for now, it will likely only sell to government fleets given the price, and the expansion of hydrogen refueling stations is expected to be a slow trickle, maybe 5 to 10 years in the next decade. So how will this easy to refuel, long distance, water emitting but complex vehicle go up against plug-in hybrids and electric vehicles that brands are rushing out in increasing numbers? Well, EVs are becoming cheaper and their ranges are getting longer, so the writing could already for a fuel sounds too good to be true. So, students, with this I conclude this session. These are the reference I have used. If you are interested, you can go and see these links. Right, thank you. Here I wish to thank the management team of the MDT Hindu College, Tirunelveli, and the principal, head of the department, and organizing secretary for providing me the opportunity to deliver this presentation in this internship program. Thank you.